பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு மாமாத்திர பரஞ்சோதி. மகாமாத்திரர் என்பது தமிழில் மாமாத்திரர் என்று ஆயிற்று. வைதிகத் தொழிலை விட்டு வைத்தியத் தொழிலுக்கும் போர் தொழிலுக்கும் போய்விட்ட பிராமணர்களை ஜாதி பிராமணர்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி மகாமாத்திரர்கள் என்று வைத்ததற்கு நிறைய ஆதாரம் இருக்கிறது. ராஜ்ய விஷயங்களில் அவர்கள் ரொம்பவும் உசந்த ஸ்தானம் வகித்து இன்னின்னவற்றில் பெரிய அளவு, அதாவது பெரிய பங்கு பெற்றிருந்ததால் தான் மகாமாத்திரர் என்று பெயர் என்று ஸ்லோகம் இருக்கிறது. மகா பெரிய, மாத்ரா அளவு. என்னென்னவற்றில்? மந்த்ரே, கர்மணி, பூஷாயாம், வித்தே, மானே, பரிச்சதே. மாத்ராச்ச மகதீயேஷாம் மகாமாத்ராஸ்து தே ஸ்மிருதாக. மந்த்ரே என்றால் இந்த இடத்தில் மந்திர சாஸ்திரத்தில் என்றில்லாமல் ராஜாவின் மந்திராலோசனையில் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்வதே பொருத்தம். மகாமாத்திரருக்கு மந்திராலோசனையில் பெரிய பங்கு உண்டு. அப்புறம் கர்மணி, ராஜகாரியங்களிலெல்லாம் அவருக்கு நிறைய பங்கு உண்டு. பூஷாயாம், பூஷணங்கள், அவருடைய ஆபரணங்களும் ராஜரீக தடபுடலோடு இருக்கும். வித்தே, செல்வத்திலும் பெரிய அளவு பெற்றவர். மானே, மரியாதை, ராஜாவுக்கு அடுத்தாற்போல் குடிப்படைகளின் மரியாதைகளை பெறுபவர். பரிச்சதே, பரிவாரம், ராஜாவுக்கு பரிவாரம் இருக்கிறார் போல இவருக்கும் உண்டு. பரிச்சதே என்பதற்கு வஸ்திரங்கள் என்றும் அர்த்தம். உயர்ந்த ரக உடுப்பு மகாமாத்திரர்களுக்கு உண்டு என்று அர்த்தம். மந்திராலோசனை, ராஜ்ய காரியங்கள், ஆபரணங்கள், செல்வம், மரியாதை, பரிவாரம் எல்லாவற்றிலும் மாத்ராச்ச மகதீயேஷாம், எவர்களுடைய அளவு மகத்தானதாக இருக்கிறதோ, மேலே சொன்னவற்றிலெல்லாம் எவர்கள் ஹை லெவலில் இருக்கிறார்களோ மகாமாத்ராஸ்து தே ஸ்மிருதாக, அவர்கள் மகாமாத்திரர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். இங்கே சொல்லியுள்ள சமாச்சாரங்கள் அந்த கால செட்டப்பில் வேளாளர்களுக்கு பொருந்துவதற்கு இல்லை. சம்ஸ்கிருத அகராதிகளில் முதல் ஸ்தானம் பெற்றுள்ள அமரத்தில் மகாமாத்திரர்களை சொல்லியிருக்கிறது. ராஜாக்களில் சக்கரவர்த்தி, சார்வபௌமர், மண்டலேஸ்வரன், சம்ராட் என்ற பல வகைகளை சொல்லிவிட்டு அவனுடைய பரிவாரத்தை சொல்லும் போது மகாமாத்ரா என்று வருகிறது. மந்திரி பிரதானி என்று பொதுவாக சொல்கிறோம். பிரதானி என்றால் ராஜாங்கத்தில் மந்திரிக்கு அடுத்தபடி பிரதானமாயிருக்கும் நிர்வாக அதிகாரி. இந்த பிரதானிக்கு முன்னதாகவே மந்திரி மண்டலத்தை சொன்னவுடனேயே அமரத்தில் மகாமாத்திரர்களை சொல்லிவிட்டு அப்புறம்தான் பிரதானியையும் அதற்கும் அப்புறம் புரோகிதரையும் சொல்லியிருக்கிறது. மனுஸ்மிருதி ரொம்ப புராதனமான புஸ்தகம். தர்மசாஸ்திரங்களுக்குள்ளே அதற்குத்தான் தலைமை ஸ்தானம். அதிலேயே மகாமாத்திரர்களை பற்றி குறிப்பு இருக்கிறது. 9வது அத்தியாயம் 259வது ஸ்லோகம். அசம்யக்காரிணச்சைவ மகாமாத்ரா சிகித்சகாக ஷில்போபசாரயுக்தாஷ நிபுணாக பண்யயோஷிதகா. ஆனால் இதில் ஒரு விசித்திரம். நல்லபடியாக நடக்கிற மகாமாத்திரர்களை பற்றி இல்லாமல் கெட்டுப்போன மகாமாத்திரர்களை பற்றியே அதில் வருகிறது. ஒரு ராஜா எப்படி தண்ட நீதியை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு போகிற போது
நீதி தண்டத்திற்கு ஆளாக வேண்டிய விதவிதமான குற்றவாளிகளை பற்றி மனு சொல்கிறார். அப்போது வெளிப்பட அக்கிரமம் என்று தெரியும்படி செய்யும் திருடர் முதலானவர்கள் மட்டுமில்லாமல் அப்படி தெரியாமல் சமூகத்தில் கௌரவஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் வஞ்சகமாக அக்கிரமம் செய்வதையும் சொல்லியிருக்கிறார். இப்படி 4 தொழில்காரர்களை சொல்லியிருக்கிறார். யார் யார் என்றால், முதலில் மகாமாத்திரர்கள், அப்புறம் வைத்தியர்கள், மூன்றாவதாக சிற்பிகள், கடைசியாக நாட்டிய ஸ்திரீகள். ஒரு ராஜாவுக்கு, ராஜ்யத்திற்கு இந்த 4 பேர் முக்கியம். நிர்வாகத்திற்கு மகாமாத்திரர், தேகாரோக்கியத்திற்கு வைத்தியர். ராஜாவின் ஒரு முக்கியமான கடமை கோயில்கள் கட்டி ஜனங்களின் பக்தியை வளர்ப்பது. அதற்கு அவசியமானவர் சிற்பி. அந்த கோவிலில் சுவாமி சமர்ப்பணத்திற்கு பூஜோபசாரமாக நாட்டியமாடுவதற்காக தேவதாசிகள். ராஜசதசிலும் பொழுதுபோக்குக்கு நாட்டியம் ஆடுவதற்கு அவர்கள் வேண்டும். தங்கள் பொசிஷனை துஷ்பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய இந்த 4 விதமான குற்றவாளிகளை மனு சொல்லி, இவர்களை தேசத்திற்கு முள்ளாக, லோக கண்டக என்று இருக்கிறது. கண்டக என்றால் முள், அப்படி ராஜா கருதி தண்டிக்கணும் என்கிறார். இங்கே நிர்வாக இலாக்காவின் முக்கியமான அதிகாரிகளுக்கு பிரதிநிதியாக அவர் மகாமாத்திரர்களையே சொல்லி இருப்பதால் அவர்களுடைய ஸ்தான விசேஷம் தெரிகிறது. பிராமணர்களின் உயர்ந்த வைதிகாசாரங்களை விட்டுவிட்டவர்கள் என்றாலும் வைத்திய சேவையோ இராணுவ சேவையோ எதுவானாலும் தாங்கள் எடுத்துக்கொண்டதை திறம்பட ஆற்றியதாலேயே அவர்களுக்கு மகாமாத்திரர் என்ற பெயர் உண்டாகி இருக்கிறது. மாத்திரர் என்றால் அளவுகோலாக இருப்பவர்கள். ஜனசமூகம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு உயர்ந்த பெரிய அளவுகோலாக இருந்தவர்களே மகாமாத்திரர் என்கலாம். அவர்கள் வேத அத்தியனம் விசேஷமாக பண்ணாவிட்டாலும் சாஸ்திர புஸ்தகங்கள் நன்றாக படித்தவர்கள். பரஞ்சோதியை பற்றி சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் சொல்கிற போது அவர் ஆயுர்வேதம் நன்றாக கற்றுக்கொண்டார். ஏராளமாக சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கும் சாஸ்திரங்களும் படித்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம் இரண்டுமே மாமாத்திரர்கள் அபியாசம் பண்ணியதற்கேற்க இவரும் யுத்த சாஸ்திரங்கள் படித்து தங்கள் ஜாத்தியார் அதில் குறிப்பாக ஸ்பெஷலைஸ் செய்திருந்த கஜ சாஸ்திர, அஸ்வசாஸ்திரங்களில் ரொம்பவும் கெட்டிக்காரராக விளங்கினார் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது யானைப்படை, குதிரைப்படை நிர்வாகத்தில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் என்கிறார். தூய படை கலத்தொழிலும் துறை நிரம்ப பயின்றவற்றார் பாயுமத குஞ்சரமும் பரியுமுகைக்கும் பண்பு மேய தொழில் விஞ்சையினும் மேதினியின் மேலானார். மேற்படி ஆயுள்வேத கலையும் அழகில் வடநூர் கலையும். பெரிய புராணம் 3662. திருஞான சம்பந்தர் திருச்செங்காட்டங்குடிக்கு வந்தபோது பரஞ்சோதிக்கு அந்த பேர் போய் அவர் சிறு தொண்டர் என்ற நாயனார் ஆகிவிட்டார். நாயன்மாரில் ரொம்ப பேர் கிரகஸ்தர்களாக இருந்த மாதிரி இவரும் கிரகஸ்தராகத்தான் இருந்தார். இவர் அந்த தெய்வ குழந்தையை தம்முடைய கிரகத்துக்கு எழுந்தருள பண்ணியதை சேக்கிழார் வர்ணிக்கும் போது தம்முடைய பூணூல் போட்டுக்கொண்டுள்ள மார்பில் ஞானசம்பந்தருடைய பாதங்களை பதித்துக் கொண்டார் என்று ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கிறார். முன்னூல் சேர் பொன்மார்பிற் சிறு தொண்டர் புகலிகாவலனார் தம் நன்னாமச் சேவடிகள் போற்றி செய்து நலம் சிறந்தார். பெரிய புராணம் 3682. அதனால் அவர் நிச்சயம் வேளாளராக இருந்திருக்க முடியாது. சிறு தொண்டரின் பிள்ளை சீராளன் பிறந்தவுடன் அவர் 10 நாள் சடங்குகள் பண்ணினார் என்று பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருப்பதும் பிராமண ஆச்சாரத்தை தான் உறுதிப்படுத்துகிறது. அந்த இடத்தில் உரிமைச் சடங்கை 10 தினத்தில் செய்தார் என்று வருகிறது. தங்கண் மரபினில் உரிமைச் சடங்கு 10 தினத்தினிலும் பொங்கு பெரு மகிழ்ச்சியுடன் புரிந்து காப்பணி புனைந்தார். பெரிய புராணம் 3678. ஜாதி பிராமணர்களிலிருந்து மாமாத்திரர்களை பிரித்து வைத்திருந்தாலும் அவர்களுடைய சடங்கு சம்ஸ்காரங்களில் அநேகம் இவர்களுக்கும் குல உரிமையாக கொடுத்திருந்ததால் தான் உரிமைச் சடங்கு என்று போட்டிருக்கிறார்.
பிரசவ தினத்தையும் சேர்த்து 11ஆம் நாள் ஒரு பிராமண குழந்தைக்கு புண்ணியாக வாசனம் பண்ணி நாமகரணம் செய்யப்படுகிறது. பிரசவ தினத்தை சேர்க்காமல் அதை 10ஆம் நாள் என்றே ஆபஸ்தம்ப சூத்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. தசம்யாம் என்று அதில் இருக்கிறது. அதே பிரகாரம் சேக்கிழாரும் தசதினத்தில் என்று சொல்லி இருக்கிறார். குழந்தைக்கு நெய்யாடல் விழா செய்தார்கள் என்றும் இங்கே வருகிறது. திருமலி நெய்யாடல் விழா செங்காட்டங்குடி எடுப்ப. பெரிய புராணம் 3677. அது என்னவென்று சரியாக தெரியாவிட்டாலும் நல்ல வைதீக பிராமண ஜாத்தியில் கௌண்டின்ய கோத்திரத்தில் கௌணியன் என்று அவரே தம்மை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். பிறந்த சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளின் ஜனனோத்சவத்தை சொல்கிற இடத்திலும் சேக்கிழார் இதே நெய்யாடல் நடந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நீதணியு நெய்யணி விழாவோடு திளைப்பார். பெரிய புராணம் 1933. அப்புறம் சீராளனின் 3ஆம் வயசில் அவனுக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் சௌள சம்ஸ்காரம், அதாவது குடுமி கல்யாணம் பண்ணினார்கள் என்று வருகிறது. வந்து வளர் 3ஆண்டில் மயிர்வினை மங்கலம் செய்து. பெரிய புராணம் 3681. இதுகளிலிருந்து ஜாதி பிராமணர்களுக்கு அடுத்தாற் போன்ற ஸ்தானம் மாமாத்திரர்களுக்கு இருந்ததாக தெரிகிறது. அதை கன்ஃபார்ம் செய்வதாக ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ் இருக்கிறது. சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம் என்று 600 வருஷங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு பழைய நூல் இருக்கிறது. அது சித்தாந்த சைவத்தில் ஒரு ஆச்சாரிய புருஷராக போற்றப்படுகிற உமாபதி சிவாச்சாரியார் செய்தது. உமாபதி சிவம் என்ற வேறே ஒரு புலவர் பண்ணியது என்றும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. எப்படியானாலும் பழைய நூல் அத்தாரிட்டி உள்ளதாக கருதப்படுவது. அதில் 63 நாயன்மாரில் என்னென்ன ஜாதியில் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் என்று கணக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அதில் முதலில் சுத்த வைதிக பிராமணர்களை குறிப்பிட்டு நாயன்மார்களில் அந்த ஜாதியார் 13 பேர் இருந்தார்கள் என்றும், அப்புறம் ஆகம தீட்சை பெற்ற குருக்கள் என்றும் சிவபிராமணர் என்றும் சொல்கிறோமே, அந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த ஆதிசைவர்கள் 2 பேர் என்றும் சொல்லிவிட்டு, 3ஆவதாக குறைகழல் மாமாத்திர வகுப்பில் ஒருவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. குறைகழல் என்பது சப்திக்கின்ற வீரக்கழல் அணிந்தவர் என்று காட்டுகிறது. சாதாரணமாக அது க்ஷத்திரியர்களுக்கே உரிய அணியானாலும் இங்கே வைதிக பிராமணரையும் சிவபிராமணரையும் சொன்னவுடன் வருகிற மாமாத்திரருக்கு அதை சொல்லி அப்புறம் அசல் க்ஷத்திரியர்களை சொல்லி இருக்கிறது. இதிலிருந்து பிரம்மக்ஷத்திரியர்களுக்கு இடைப்பட்ட ஸ்தானம் மாமாத்திரருக்கு இருந்தது தெரிகிறது. அப்புறம் க்ஷத்ரிய ஜாதியில் இடம்பெறுகிறவர்களில் பெரிய ராஜாக்களாக 6 நாயன்மார், குறுநில மன்னர்களாக 5 பேர், பிரம்மக்ஷத்திரியர்களுக்கு அப்புறம் வைஷ்ய ஜாதியில் 5 நாயன்மார், அதற்கு பிறகுதான் வேளாளர் என்றே குறிப்பிட்டு 13 பேர் என்று லிஸ்ட் போகிறது. திருமறையூர் புராணம் அவை 13, சிவவேதியர் அரணை வழிபட்ட புராணமோர் 2, குறைகழல் மாமாத்திரர் 1, அறுவர் முடிமன்னர், குறுநில மன்னவர் 5, வணிகர் குலத்தைவர், இருமை நெறி வேளாளர் 13. மாமாத்திரர் என்று பரஞ்சோதியாயிருந்து சிறுத்தொண்டரான ஒருவரைத்தான் பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. சேக்கிழார் புராண லிஸ்டிலும் மாமாத்திரர் ஒருவரே என்று இருக்கிறது. அதிலிருந்து பிரித்து 13 வேளாள நாயன்மார்களை சொல்லியிருக்கிறது. முதலில் சுத்த வைதிக பிராமணர், அடுத்தாற்போல் ஆதிசைவ பிராமணர், அதையடுத்து மாமாத்திரர், அப்புறம் தான் க்ஷத்ரியர் வைஷ்யர் என்று லிஸ்ட் போவதையும் கவனிக்கணும். ஆறுமுக நாவலர் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ராமலிங்க சுவாமிகளுக்கு சமகாலத்தவராகிய அவர் தமிழிலும் சைவத்திலும் மகா பண்டிதர், நல்ல சிவபக்தர். பட்டை பட்டையாக விபூதி போட்டுக்கொண்டு தலையில் கூட ருத்ராட்சம் கட்டிக்கொண்டிருப்பார். யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள நல்லூரைச் சேர்ந்தவர். தமிழ்நாட்டிலும் நிறைய வாசம் செய்திருக்கிறார். தமிழ் ஆரம்ப பாடத்தில் இருந்து ஆழமுள்ள ஆராய்ச்சி நூல்கள் வரை அநேகம் எழுதியிருக்கிறார். மத விஷயமாக எல்லோருக்கும் புரியும்படி பெரிய புராணம், திருவிளையாடல் புராணம் முதலியவற்றை வசன நடையில் செய்திருப்பதிலிருந்து சைவ சாஸ்திர விஷயங்களை அலசி விமர்சிப்பது வரையில் பலது எழுதியிருக்கிறார். தமிழுக்கென்று பாடசாலைகள் வைத்து
தாமே பாட புஸ்தகங்களும் அச்சு போட்டு கொடுத்திருக்கிறார். வேத பாடசாலை பிரம்மச்சாரிகள் அன்னபிட்சை எடுத்தார்கள் என்றால் இவர் தாமே தமிழ் பாடசாலைகளுக்காக வீடு வீடாக போய் அரிசி பிக்ஷை எடுத்திருக்கிறார். தமிழுக்கும் பக்திக்கும் உயர்ந்த தொண்டு செய்திருக்கும் அவர் பெரிய புராண வசனம் எழுதியிருக்கிறார் என்றேன் அல்லவா? அதிலும் 63 எந்த ஜாதியில் எத்தனை பேர் என்று லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கும் உமாபதி சிவத்தின் லிஸ்டுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அது நமக்கு விஷயம் இல்லை. நமக்கு என்ன விஷயம் என்றால் அந்த புஸ்தகத்தின் முகவுரையில் அது நாவலரே எழுதியதா அல்லது அச்சு போட்டவர் எழுதியதா என்று தெரியவில்லை. சிவாகம தீட்சை பெற்றுக்கொண்ட ஆதிசைவர்கள்தான் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் என்றும், அப்படி இருக்கும்போது சைவர்களும் கூட வைதிக பிராமணர்களுக்கு முதல் ஸ்தானம் கொடுத்து மரியாதை செய்வது தப்பு, பாபமே என்றும் காரசாரமாக சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது தனிப்பட்ட பிராமண துவேஷம் இல்லாவிட்டாலும் ஆதிசைவர்களுக்கு அப்புறம்தான் வேத பிராமணர்கள் என்ற அபிப்பிராயத்தை சொல்லும் புஸ்தகம் அது. அப்படிப்பட்ட புஸ்தகத்தில் பிராமணர் தானா என்று சந்தேகமாயிருக்கிற ஒரு நாயனாரை அப்படி சொல்லி இருக்காதுதானே. அந்த புஸ்தக ஜாபிதாவில் முதலில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முதலான 4 ஆதிசைவ நாயன்மார்களையும், அப்புறம் ஞானசம்பந்தர், சோமாசிமார நாயனார், ருத்ர பசுபதி நாயனார் முதலான 12 வைதிக பிராமண நாயன்மார்களையும் சொல்லிவிட்டு அடுத்தாற்போல சிறு தொண்டர் ஒருத்தரை மாத்திரம் மாமாத்திர பிராமணர் என்று போட்டிருப்பதை பார்த்திருக்கிறேன். அதற்கப்புறம் சேரமான் பெருமாள், நெடுமாற பாண்டியன், கோச்செங்கட்கோ சோழன் முதலான மூவேந்தர்களை க்ஷத்ரிய நாயன்மார்கள் என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு மற்ற அரச நாயன்மாரையும் சொல்லிவிட்டு பிற்பாடு வைஷ்யர், காரைக்கால் அம்மையார், இயற்பகை நாயனார் போன்றவர்கள், வேளாளர், அப்பர் சுவாமிகள் முதலிய 13 பேர், குயவர் திருநீலகண்ட நாயனார், ஏகாலியர், திருக்குறிப்பு தொண்ட நாயனார் என்று போய் புலையர் என்று திருநாளை போவாரை அவர்தான் நந்தனார் சொல்லி முடித்திருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டாதிபதி ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் லோக குரு, ஜெகத்குரு, உலகத்துக்கெல்லாம் குருவாக வழங்கக்கூடியவர். இதுல ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னன்னா, அவரே குரு, தட்சிணாமூர்த்தி ஒரு குரு இல்லையா? பரமேஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாக ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்தார். குருவாக இருந்து 4 உபதேசம் பண்ணார். சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணார். அதே ஆதிசங்கரர் வடிவாக தட்சிணாமூர்த்தியானவர் காலடியில பிறந்தார். அவருக்கு 4 சிஷ்யர்கள். 4 சிஷ்யர்கள் யார் யாரு அப்படி சொன்னா நமக்கு தெரியும். அஸ்தாமலக்க தெரியும், பத்மபாதர் தெரியும், சுரேஸ்வராச்சாரியா தெரியும். இப்படி 4 சிஷ்யா அவருக்கு இருந்திருக்கார் இல்லையா? ஆதிசங்கரர் முதல்ல தட்சிணாமூர்த்தியை மௌனமாக வியாக்கியானம் பண்ணார். சிஷ்யாருக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா, ஆனா எல்லாருக்கும் புரியணுமே, அதனால ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளா வந்தபோது நிறைய கிரந்தங்கள், பிரகரண கிரந்தங்கள்னு சொல்வா, நிறைய பாஷ்யங்கள் எல்லாம் பண்ணார். எல்லாத்தையும் பண்ணி ஆசேது ஹிமாச்சலம் நடந்தார். நடந்து எல்லா ஊர்லயும் போய் 72 துர்மதங்கள் இருந்ததெல்லாம் அவளோட வாதாடி அதுகளெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு நம்மளுக்காகவே அந்த ஹிந்து மதம் தழைக்கணும்னு, இந்து மதம்னு சொல்றது இல்ல, நம்ம சனாதன தர்மம்னு தான் சொல்றோம். நம்ம அதை ஸ்தாபித்தம் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உபகாரம் பண்றதுக்காக ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் என்ன பண்ணான்னா 6 விதமான தெய்வ வழிபாடுகளை நமக்கு பண்ணி கொடுத்தார்.
என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னா, முன்னாடியே பஞ்சாயத்தனம்னு 5 இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்தா ஆதிசங்கர் பகவத் பாதர். சூரியனை குறித்த வழிபாடு, விஷ்ணு, சிவன், அம்பாள், கணபதி, முருகன், இப்படி 6 பேருக்குள்ள வழிபாடுகளை முறைகளை எல்லாம் எல்லாரும் ஷண்மத ஸ்தாபகன் சொல்லி, அது மதம் கிடையாது, அது ஷட் மார்க்க 6 விதமான வழிபாடு மார்க்கங்களை எல்லாம் ஸ்தாபித்த நமக்கு பண்ணார். அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து ரொம்ப வயசானவா ரொம்ப படிச்சவா வரைக்கும் அவளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார். வேடிக்கா சொல்றது உண்டு, எல்கேஜில இருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வேண்டியதெல்லாம் அவர் கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மெயினா அவர் அத்வைத பிலாசபியை தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது மாத்திரம் இல்லாத பக்தி மார்க்கத்துக்கும் அவர் வழி பண்ணார். எத்தனை அந்த காலத்தில் அவர் இருந்த காலத்துல எந்தெந்த ஆலயங்கள்லாம் பிரபலமா பிரசித்தமா இருந்ததோ அத்தனை கோவில்களுக்கும் அவர் விஜயம் பண்ணியிருக்கார். பண்ணி எல்லா சுவாமி மேலேயும் அவர் ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணியிருக்கார். ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணிருக்காரு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய் பண்ணியிருக்கார், வெங்கடாஜலபதி மேல பண்ணியிருக்கார், ரங்கநாதர் மேல பண்ணியிருக்கார், இப்படி ஒன்னு மதுரை மீனாட்சி மேல பண்ணிருக்காரு, சிவானந்த லகரி என்ன, சௌந்தரிய லகரி என்னன்னு ஒன்னொன்னு அப்படி நினைச்சு பார்த்தா ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதோட அந்தந்த சுவாமியை பத்தி அவர் பாடும்போது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் தான் ரொம்ப வசதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அந்த சுவாமியுடைய எல்லா விசேஷங்களையும் சொல்லி, அந்த கருணாமூர்த்தியான அந்த கடவுளுடைய அனுகிரகங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லி, அவரை வழிபட்டா என்ன கிடைக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லி அப்படி ரொம்ப அழகா பண்ணிடுவார். அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து நமக்கு இன்னைக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த கிடைச்செல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னே எந்த சுவாமி வேணும், சிவன் மேலேயே நிறைய இருக்கு, விஷ்ணு மேலேயே நிறைய இருக்கு, கோவிந்த அஷ்டகம், கிருஷ்ண அஷ்டகம், அது மாதிரி நிறைய அஷ்டகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். கணபதி மேல ரொம்ப குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப சுலபமாக புரியக்கூடிய அளவுக்கு முதாகராத்தம் மோதக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கணேச பஞ்சரத்னம்லாம் பண்ணிருக்கார், குரு மேலெல்லாம் பண்ணிருக்கார். இப்படி அழகா நமக்கு இவ்வளவெல்லாம் பண்ணி கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் நிறைய பிலசாபிக்கலா நிறைய பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அப்புறம் கீதா பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். அப்புறம் இதுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். உபநிஷத்துக்களுக்கெல்லாம் 10 உபநிஷத்துங்களுக்கு பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். அவ கூட சொல்லுவார், சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணோம்னு நினைச்ச போது அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி சிஷ்யனை உள்ள அமிச்சாராம். அவர் சிஷ்யர் ஓலைச்சுவடி எடுத்துன்னு வரும்போது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கொண்டு வரான். என்னப்பா நான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் கேட்டா நீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எடுத்துன்னு வரையே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சாராம். இந்த மாதிரி 3 தடவை போனா 3 தடவையும் அவரை விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்துன்னு வந்தாராம். என்னப்பா நான் ஒரு தடவை சொல்றேன், நீ திருப்பி திருப்பி அதையே பண்றேன்னு அப்பா அவர் சொன்னாராம். அந்த சிஷ்யர் உள்ளுக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு பொண்ணு இருக்கா, ஒரு 10 வயசுக்குள்ள, அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி மாதிரி இருக்கா. அவதான் ஒரு தடவை இதை கொடுத்து இதையே பண்ண சொல்லுன்னு நான் கடைசியா கூட கேட்டேன். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்றதுக்கு பிற்காலத்துல ஒருத்தர் வருவர், ஆச்சாரியால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தை எழுத சொல்லுன்னு சொல்லிட்டா, நீங்க அதனால எழுதி கொடுங்கன்னு சொன்னான்னு சொல்லுவா. அப்படி அவர் நிறைய எழுதின பாஷ்யங்கள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து நமக்கு எளிய முறையில தமிழ்ல கிடைக்கணுன்றதுக்கு மறுபடியும் திருப்பி அவளே காஞ்சிபுரத்துல மகா சுவாமிகளாக எழுந்தருளி 13 வயசுல பட்டத்துக்கு 100 வயசு வரைக்கும் இருந்தார். அவருடைய உபதேசங்கள், அவருடைய அருள் உரைகள்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா எத்தனை புத்தகங்கள் படிச்சாலும் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம அவ்வளவும் கலெக்ட் பண்ணவே முடியாது, அத்தனை கொடுத்திருக்கார். அவருக்கு குரு பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவருக்கு குரு யாருன்னா நேரடியே யாரும் கிடையாது. அவர் 66வது பீட்டாதிபதிகளோட சின்ன குழந்தையா இருந்துச்சு, அடிக்கடி போய் பார்ப்பார், ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தார். அவரும் இவரை தனக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சதுண்டுன்னு சொல்றார். ஆனா அது நடக்கல. அவருக்கு ஏதோ நோய்வாய்ப்பட்டு அவர் சித்தி அடைஞ்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தவரா வந்தவரும் 1 வாரத்துக்கு மேல இருக்கல. அது மகா பெரியவாளுடைய பெரியம்மா பிள்ளைன்னு கூட சொல்றார். அதுக்கப்புறம் இவர் அழைச்சின்னு 13 வயசு குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் விட்டு அழைச்சின்னு அவருக்கு கலை வேலை, அவருக்கு பட்டம் கட்டி அவரை சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து பண்ணாங்கிறத நம்ம கேள்விப்படுறோம். அந்த 13 வயசு சின்ன குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா, அப்பலேருந்து அவர் சுயமே ஆச்சாரியனாக இருந்து உலகத்துக்கெல்லாம் ஜெகத்குருவா ஆயிட்டார்னு நம்ம பாக்கிறோம். அவர் ஒரு சமயம் என்ன நினைச்சார்னா, தன்னுடைய குரு, தன்னுடைய பரமகுரு, தன்னுடைய பரமேஷ்டி குரு, இந்த 3 பேருக்கும் ஆராதனை பண்ணணும் ஒரே சமயத்துல அப்படின்னு சொல்லி வேத வித்துக்கள் எல்லாம்
அழைச்சி அவளுக்கெல்லாம் போஜனம்லாம் பண்ணி வச்சு அவளை வச்சு வேத பாராயணம்லாம் பண்ண சொல்லி தன்னுடைய 3 குரு பரமகுரு பரமேஷ்டி குரு 3 குருமார்களுக்கும் அவர் ஆராதனை பண்ணார்னா எல்லாரும் போஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வைஸ்வதேயம் சொல்றாலே போஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பெரியவா திடீர்னு என்ன நினைச்சிருந்தா மனசுக்குள்ளன்னா ஒரு தொண்டரை கூப்பிட்டு ஒரு கை ஜாடம் காமிச்சார், பெருசா எதையோ அப்படி காமிச்சார். அவருக்கு ஒன்னும் புரியல. என்ன பூஷணிக்காயா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். இல்லப்பா, மறுபடியும் கேட்டு அதை உரிச்சு உள்ளுக்குள்ள சொலையா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சார். அப்புறம் தான் அவர் பலாப்பழம் கேட்கிறேடா இவாளுக்கெல்லாம் போடுறதுக்காக. அடாடா, இது ஐப்பசி மாசம் ஆச்சு, இப்ப பலாப்பழம் எங்கேயுமே கிடைக்காது, எங்க போய் பலாப்பழத்தை நான் தேடின்னு வருது, எந்த கடையில கிடைக்கும், காலங்கட்ட காலத்துல நீங்க இதை கொண்டு வானா நம்ம எங்கேருந்து கொண்டு வர முடியும்னு. அவர் மகான் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம் இல்லையா, அவரால் எதை வேணாலும் வரவழைக்க முடியும், சிருஷ்டி பண்ண முடியும், கிடைக்காததை கூட கிடைக்க வைக்க முடியும், கிடைக்கிறத கூட கிடைக்காம மாயையால மறைக்க முடியலையா. அப்பேற்பட்ட பெரியவா என்ன பண்ணாலாம், நீ வாசல்ல போய் பாரு, யாராவது வச்சுட்டு இருக்கானான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அந்த தொண்டர் என்ன பண்ணாரு, கிடுகிட்டன்னு வாசலுக்கு வந்தா பார்த்தா அப்படி சுத்தி மித்தி அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தா இந்த திண்ணைக்கு பக்கத்துல, மடத்துக்கு பக்கத்துல, திண்ணை பக்கத்துல ஒருத்தர் தூக்க முடியாத ஒரு மேல ஒரு இதோ போட்டு மூடி கவர் பண்ணி கையில ஒண்ணு பெருசா வச்சுட்டு இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் சுவாமி என்ன வச்சுட்டு இருக்கீர் அப்படின்னு கேட்டோன்னு அவர் சொன்னாராம், நான் பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பலாப்பழம் கொண்டு வந்தேன் பன்ருட்டில இருந்து. இது கிடைக்கவே கிடைக்காது, இது அதிசயமா கிடைச்சதா நான் எடுத்துன்னு வந்தேன், கீழே வைக்கப்படாத பெரியவாளை கொடுக்கறதுன்றதுனாதான் அப்பயே பிடிச்சு கையில தாங்கிட்டே இருக்கேன். இது எப்படியாவது பெரியவா கிட்ட சேர்த்துட்டா தேவையில்ல, நீங்க தயவுப்படி என்ன உள்ள அனுப்புறேடா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுது. அடாடாடா, எப்படி பெரியவா ஞான திருஷ்டியில இந்த மாதிரி நம்மள வாசல்ல அனுப்பிச்சு பார்த்துட்டுவாருன்னா வெளியில ஒருத்தர் பலாப்பழத்தை கையில வச்சுன்னு நிக்கிறாரேன்னு சொல்லி அவரை கூட்டின்னு போய் பெரியவாட்ட விட்டோன்னு அந்த பலாப்பழத்தை வாங்கி அதை எப்படி அதை பதம் உள்ள இருக்க சொலைகளை எடுக்கணுமோ எடுத்து அத்தனை பிராமணாளுக்கும் அதை அவ சாப்பிடும்போது அவளுக்கு போட்டு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தலாம் பெரியவா. இப்படி ஒரு அதிசயமான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்த்தி காமிச்ச பெரியவா இருக்காளே, அது கருணை முகில்னு சொல்லாத என்ன சொல்றது. நமக்காக காஞ்சியிலே மகானாக விளங்கி அனுகிரகம் பாலித்த அந்த கருணை முகில், அந்த கருணை முகிலை பத்தி சொல்லிண்டே இருக்கலாம். எவ்வளவு சொல்லலாம்னா அள்ள குறையாத எடுக்க வளர்ந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அக்ஷய பாத்திரத்துல இருந்து எவ்வளவு எடுத்தாலும் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா, அள்ள குறையாத வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எவ்வளவு அள்ளி அவர் நமக்கு அருளை கொடுத்தாலும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அருளானது வற்றாத இருக்கு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட அந்த கருணை முகில், அந்த கருணை முகிலை பத்தி நம்ம இன்னும் பல நிகழ்வுகளை எல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இது எல்லோருடன் சேர்ந்து கூடியிருந்து குளிர இருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்கள். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையில் அவள் காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே 1966 வருஷம் பல பேர் தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகங்களை அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படின்னா கூட அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பக்தர் யார் அப்படின்னா கிரீஸ் நாட்டு ராணியான ஃப்ரெடரிகா அப்படிங்கிற ராணி, கிரீஸ் ராணி. அந்த கிரீஸ் ராணி தன்னோட குடும்பத்தோட பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. பெரியவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறது. ராணி ஃப்ரெடரிகா, பிரின்சஸ் ஐரணி அவள்லாம் வந்தா. குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்தா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படின்னு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்த பெரிய தத்துவ பேராசிரியர், அவர் தான் இந்த கிரீஸ் ராணியை அழிச்சுன்னு வந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. இந்த கிரீஸ் ராணி எப்படி பெரியவாளை பத்தி தெரியும், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் வந்தா அப்படின்னா ஒரு சர்வமத மாநாடு ஒன்றும் கிரேக்க நாட்டில் நடந்தது. அதுக்கு இந்த நமது பாரத நாட்டு இந்திய கலாச்சாரம் இந்து சமயத்தை பத்தி ஒரு உரையாற்றுறதுக்காக டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் போயிருந்தார் அந்த நாட்டுக்கு. அங்க பேருக்கிறதே ஒவ்வொரு மதத்தை பத்தியும் அந்தந்த மதத்தை பத்தி பேசுறதுக்காக வந்தவாள்லாம் பல பேர் அவாவா அன்னைக்கு பல விஷயங்களை பேசுவா. அப்படி பேசுறதே இந்த டிஎம்பி மகாதேவன் நமது சனாதன
இந்து மதத்தை பத்தி பேசுற அன்னைக்கு மட்டும் இந்த கிரீஸ் ராணியும் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே டிஎம்பி மகாதேவனோட பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம். அவரோட புலமைக்கும் மேதாவிலாசத்துக்கும் அப்படி சொல்லிண்டே வரத்தே டிஎம்பி மகாதேவன் பெரியவாளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். ஏதோ ஆதி காலத்துல வேத காலத்துல ரிஷிகள்லாம் அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தா இவ்வளவு சக்தி எல்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றா. அப்படி இருந்தா கூட இந்த கலியுகத்திலையும் 20ஆம் நூற்றாண்டுலயும் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சியா காஞ்சியில காஞ்சி பெரியவர்னு இருந்துருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் பத்தி சொல்லி பெரியவா பிரபாவத்தை சொன்னா, இது இந்த அம்மாக்கு இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல பதிஞ்சுது, ஒரு ஆர்வம் மேலிட்டது. இப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தா ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஏதோ யாதோ கீர்த்தனாமிரத்தை யாரோ அப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத விட அதே மாதிரி குணாதிசயங்களோட அதே மாதிரி தபஸோட அதே மாதிரி நடவடிக்கைகளோட இப்போ எய்தாப்புல கண்ணெதிர்க்க ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவளை அவசியம் பார்க்க வேண்டாமோ? பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாத நாளே அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பல மகான்கள் சொன்னா, உன்னை பார்க்காத கண்ணு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அவதார காலத்துல பெரியவாளை பார்க்காத கண்ணெல்லாம் நிஜமாவே பாக்கியம் இல்லாத கண்ணுன்னு தான் சொல்லணும். பெரியவாளை அவசியம் பார்க்க வேண்டிய கண்ணு. சரி அப்பதான சார் அப்படின்னர். இப்பவும் அதை நாம அனுபவிச்சாலே போறோம். இப்பவும் பெரியவா பலவிதமான போட்டோஸ்ல இருக்கா, சித்திரங்கள்ல இருக்கா, காஞ்சிபுரத்துல அதிஷ்டானத்துல நித்திய சாநித்தியத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால இத்தனை நாள் நாம அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல, பார்க்கல, அவள்கிட்ட நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வரல, பக்தி வரலன்னா கூட இப்போ வரலாம். இப்போ ஒன்றும் நஷ்டமாயிடல. வந்துடுத்துனாலே போறோம், நமக்கு பெரிய பாக்கியம். நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு பயனுள்ளதா ஆச்சு. எடுத்த ஜென்மா கடதேறிடும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அவசியம் பார்க்கணும். ஏன்னா அத்தனையும் ஏதோ வேத காலங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரிலாம் இந்த 100% தர்மமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துன்னா காமிச்சிருக்கா பெரியவா. அதுதான் இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல ஆர்வமா இருந்தது. அதனால டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட சொன்னான், நாங்க வந்து பார்க்க முடியுமா, வாழ இன்டர்வியூ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அவரும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு சொன்னார். பெரியவா வர சொன்னா. இந்த காளஹஸ்தியில தான் வந்து பார்த்தா. வந்து பார்த்தவா 2-3 நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்து, நீங்க ஒரு வீடியோ காட்சியில கூட இருக்கு, கிரீஸ் ராணி குடும்பத்தோட ஐரணியோட எல்லாம் வந்து டிஎம்பி மகாதேவன் அவளோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வராப்புல. ஒரு பெரிய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தோட ராணி அப்பேற்பட்டவெல்லாம் வரத்தே பெரியவா அப்படின்னு தானே. சாதாரணமா ஒரு தரையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. அவளையும் தலையில ஒரு ஜம்காலத்தை போட சொல்லி அங்கேயே தான் உட்காந்து இப்படித்தான். இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவா யாரு வந்தாலும் சரி அவளுக்கு நம்மளோட சம்பிரதாயம் என்ன, இதுல இருக்கிற தாத்பரியம் என்ன, இதோட பெருமை என்னன்னு சொன்னா போறாது, அது அவளும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு அனுபவிச்சான்னு பார்க்கணும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் பெரியவா தன்னோட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மாத்திக்காத தான் இருக்கிறாப்லயே அப்படியே சொச்சமா இருந்துட்டு அவளையும் அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஒரு பரிச்சயப்படுத்துறாப்புல இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட விசேஷம். அதான் குரு ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பா இருக்கு. நம்மளையும் அந்த லைன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒரு ருச்சி வராப்புல அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும். குழந்தைகள்கிட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ருச்சி தெரியுமா? ஒன்றும் தெரியாது. இந்த தாயார் தான் அப்படி தேனை தடவி நாக்கில் தடவி 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 அதுக்கு ஸ்வீட்டுனா என்ன, ருச்சியெல்லாம் என்னங்கிறா. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத இருக்கிறது இந்த தாயார் போய் வலிய தடவினொன்னு அப்படின்னு உடனே அதை சப்பு கொட்டுறது. அதுக்கப்புறம் இது நாக்கு இந்த தேனை பார்த்தா ஸ்வீட்டை பார்த்தா ருச்சி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது சப்பு கொட்டுறாப்புல நமக்கு இதுல இந்த தர்மத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, இதோட பயன் என்ன அப்படின்லாம் நம்ம தெரியாத இருக்கிறதுனால அதுல நமக்கு ஒரு கவனம் இல்லை, ஏதோ அலட்சியமா இருக்கும். அது நமக்கு ஒரு பரிச்சயமாயி தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அதுல உள்ள சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சுட்டோம்னா அதுல டேஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு விட தோணாது. அந்த டேஸ்ட் பார்க்கணும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா வேணும்னு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி காமிச்சா. ஒரு கிரேக்க நாட்டு ராணி வந்திருந்தா கூட, கிரீஸ் ராணி வந்திருந்தா கூட பெரியவா அவளையும் தரையில உட்காத்தி வச்சு அவள்கிட்டையும் சர்வசாதாரணமா பேசிட்டு இருப்பா. ஆச்சரியமா இருக்கும். அவ அரண்மனையில போய் பார்த்தா, அவ நாட்டுல பார்த்தா ஒரு ராஜாதி ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவளோட தோரணையும் அவளோட விஷயமும் எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனா இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்தா, பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, அந்த சன்னதியில வந்தா ஆத்தங்கரையோ குளத்தங்கரையோ இனிமே அங்கேயோ இங்கேயோ எங்க வேணாலும் இருக்கும். இன்னொரு போட்டோ கூட இருக்கு. மகாகாங்கிற இடத்துல பிரசிடென்டா அந்த விவிகிரி வந்து தரிசனம் பண்ணி பார்த்தா, ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா, கம்பிக்கு ஜன்னலுக்கு இந்த பக்கம் பிரசிடென்ட் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுவார். இது மாதிரிலாம் எங்கேயும் இப்படி எல்லாம் நடக்காது. பெரியவா சன்னதியில தான் நம்ம எல்லாம் நடக்கும்.
ஆச்சரியமானது. யார் வந்தாலும் யார் போனாலும் அவளுக்காக இங்க எதுவும் மாற்றம் கிடையாது, இருக்கிறபடிதான் இருக்கும். அவாதான் இந்த இடத்துக்கு வந்து மாறிக்கணும். காரணம் இது தெய்வீகம். இதுக்குத்தான் எல்லாரும் ஏங்கணுமே வழி, இதைத்தான் பழக்கப்படுத்திக்கணுமே வழிய. அதனால வலியவானும் கொஞ்சம் ஒரு கம்பல்ஷனுக்கான இங்க பார்க்க வரதுனால இதுலயான இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி வச்சிருப்பா பெரியவா. அப்படிதான் இந்த கிரேக்க நாட்டு கிரீஸ் ராணி அவ குடும்பத்தோட வந்து தரிசனம் பண்ணது இந்த காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல தான். இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா தரிசனம் உண்டா. அதே மாதிரி பாரத பிரதமரா இருந்த இந்திரா காந்தி அப்படிங்கிற அம்மா, அவளுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது. பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தரிசனம் பண்ணது கூட எப்போன்னர் இந்த 66வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிற்காலத்துல தான். எதனால இந்த இந்திரா காந்தி அம்மா பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வந்து தரிசனம் பண்ண அப்படின்னா, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கிரீஸ் ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம், ஃப்ரெடரிகா. இந்த டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட ரொம்ப க்ளோஸா அவருக்கு அத்தியந்தமா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். டிஎம்பி மகாதேவன் சார் வந்து கிரீஸ் ராணியை அவ குடும்பத்தோட அழைச்சின்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவாளுக்கும் அந்த கிரேக்க நாட்டு குடும்பத்துக்கும் கிரீஸ் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய அந்யோன்யமாயிடுது. அப்புறம் அந்த கிரீஸ் நாட்டு ராணியை சேர்ந்து அவ எங்கெங்கெல்லாம் சம்பந்தம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, பொண்ணை கொடுத்து பிள்ளை எடுத்து இது மாதிரி சம்பந்தம் பண்ண இடத்தெல்லாம் கூட அந்த வம்சங்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் இருந்தது. இந்த ஃப்ரெடரிகா தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ நாட்டுக்கு போனோம். இவ்வளோ ஒரு நாட்டு கிரீஸ் நாட்டு ராணி, அதனால ஒரு இன்னொரு நாட்டு தலைவர் வந்தா நமது அரசாங்கத்துல அதுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் செலுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாளே. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்திரா காந்தியோட அந்த அம்மா பேசினுக்குது. இந்த இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கும் அவளுக்கும் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு, பழக்கம் உண்டு. அப்ப இந்த ஃப்ரெடரிகா சொன்னாலும் பெரியவாளை பத்தி பேச்சு, காஞ்சி பெரியவர்னு ஒருத்தர் இருக்க, மகா பெரியவா இருக்கா, மகா தபஸ்வி, அவரை பத்தி நீ போய் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு இந்திரா காந்தி அம்மாட்ட கேட்டிருக்கா. நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கா. இவ சொல்லிதான் தெரிஞ்சுட்டாவா. அப்படியா, நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அதுக்கு கிரீஸ் ராணி சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு வெங்கட்ராமன் சொல்றார். உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, என்னது இது, உங்க நாட்டில் தான் அவர் இருக்கார், நீ பார்த்ததில்லைன்னு சொல்ற, அந்த நாட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற, அப்போ தென் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பி அ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ நீ அந்த நாட்டில் அந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வெக்கப்படணும். ஏன்னா இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மகான் ஒன்னு ஆட்சி பண்ற தேசத்துல உனக்கு உங்க நாட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அவரை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கல பார்க்கல அப்படின்னா இதை விட ஒரு நாம எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ எதை கோட்டை விட்டோமோ நமக்கு அது பெரிய கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா பரியாசம் பண்ணினா. இதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கிரீஸ் ராணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்து அப்புறம் உடனே பெரியவாளை தேனம்பாக்கத்தில் வந்து பார்த்து அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்த்துருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி பெரியவாள்கிட்ட வச்சிருந்த பக்திக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா அது தெரிஞ்சது நமக்கு. இப்படி இந்திரா காந்திக்கும் பக்தி வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது இந்த கிரேக்க நாட்டு ராணி அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்படி பல பேர் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருந்திருக்கா. பெரியவாளை பார்த்த மாத்திரத்தையே அந்த பக்தி வந்துடுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பலருக்கு தான் வழி காமிக்கிறா. அவளை ராஜாவா இருந்தா என்ன, ஆண்டியா இருந்தா என்ன, அரசனா இருந்தா என்ன, யாரா இருந்தா என்ன, எல்லாருக்கும் நல்வழி காமிக்கணும், எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது தானே அவளோட லட்சியம், அவளோட அவதார நோக்கம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ திருச்சியிலேருந்து டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். இவர் தரிசனத்துக்கு வரத்தே சாயந்தரம் ஒரு 5 மணி 5:30 மணி வாக்குல இருக்கும். இவர் உடனேயே கிளம்பி பெரியவா தரிசனம் மட்டும் உடனே ஊருக்கு போகணும், பஸ்ஸை பிடிச்சு போகணும் அப்படின்னு பிளான்ல வந்திருக்கார். வந்து பார்த்தாரு, 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆக போறது, பெரியவா தரிசனம் கிடைக்கல. இவர் என்ன பண்ணார், ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்துன்னா இந்த மழை காலத்துல உடனே சீக்கிரமா இருட்டிடும். அப்போ அந்த காலத்துல பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே காஞ்சிபுரத்துல, சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்லேருந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும். ஒரே அத்வானமா இருக்கும், ஒரே நாயெல்லாம் குலைச்சுட்டு இருக்கும், ஒரே காடு மாதிரி இருக்கும். இந்த வரதராஜர் கோவில் கிட்ட வந்தாதான் ஒரு ஊருங்கிற சாயலே வரும். வீடு இருக்கும், மனுஷா இருக்கும், நடமாட்டம்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி அந்த இடத்தை தாண்டிட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போல ஒரே வனாந்தரமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா சுத்தி வரையும் ஒண்ணும் இருக்காது. இவர் கொஞ்சம்
பயந்த சுபாவம், நாய் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருக்கு, இருட்டி போனப்புறம் இந்த இடத்துல குறுக்க இந்த வழியை தாண்டின்னு வரணுமே, அதுக்கு பயந்துட்டே என்ன பண்ணிருக்கு, சீக்கிரம் கிளம்பிடணும், வெளிச்சம் இருக்கிறதே கிளம்பி வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கல. ஒரு வழியா 6 மணிக்கு மேலதான் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தா. தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ளேயோ நன்னா கும்பு இருட்டி போயிடுத்து. இப்ப தரிசனம் ஆயிடுத்து, போய் இந்த வழியை தாண்டிண்டு சின்ன காஞ்சிபுரம் போய் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல போய் பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஊருக்கு போனோம். பயந்துன்னு இருக்காரு, பயந்த சுபாவம்னு சொன்னேன்னு பயந்துன்னு இருக்காரு. அப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா என்னம்னா இவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தா. உடனேயே அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னா பிரம்மபுரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணா. நேன்னு கிளம்பி ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அதாவது சிவாஸ்தானம் கோவிலை விட்டு வெளியில வந்துட்டா. பெரியவா வந்தோன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் கூட எல்லாரும் வரா. பெரியவா எங்கேயோ வெளியில போப்பறா, கோவிலுக்கு வெளியே தரிசனத்துக்கு போப்பறா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி அனுமானம் பண்ணி தெரிஞ்சுன்னு விட்டா. பெரியவா அப்படி முன்னால வர இந்த கூட இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் பெரியவா வந்தாக்க வழிக்கு வெளிச்சம் வேணுமே, 2-3 அரிக்கன் லைட் எல்லாம் ஏத்துன்னு எல்லாருமா வரா. நேரம் அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் போல எல்லாத்தையும் இந்த வனாந்திர பிரதேசத்தெல்லாம் தாண்டினா பெரியவா. சின்ன காஞ்சிபுரம் வந்து வரதராஜர் கோவில் பிராகாரம் வந்தது. அந்த மாடவீதி வழியால பெரியவா சுத்திண்டு வரதராஜரை போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு மாடவீதியில பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அப்படி பண்றதுக்காக பெரியவா போறா. இவர் போனோன்னு இந்த அந்த டவுன்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தோன்னு பெருமாள் கோயிலுக்கிட்ட வந்தோன்னு இந்த ராமகிருஷ்ண பார்த்தா அனுகிரகம் பண்ணா போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். நாம் அந்த இருட்டுல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு எப்படி வருதுன்னு பயந்துருந்தோம். நமக்கு கொண்டு விடணும், இந்த வழிகாட்டி நம்மளை கொண்டு விடணும், நம்மளை பயத்தை போக்கி நம்மளை கொண்டு விடணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஏதோ வரதராஜரை பிரதட்சிணம் என்ற வியாஜியத்தை வச்சுட்டு நமக்காக வந்திருக்காளே அப்படின்னு. இதுதானே ஈவினிங்லாம் ஒன்றும் பிரதட்சிணம் இல்லை, இன்னைக்குன்னு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னாலே இது இவருக்காக தானே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அவர் தான் சொல்றார், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. என் உள்ளம் உன்னை தேடுதே. பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், மாதவிலக்கு கோளாறு, தைராய்டு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு பல மருத்துவ நூல்களை சித்தர்கள் எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் இருக்கும் அரிய மருத்துவ முறைகளையும் மூலிகைகளையும் கொண்டு நமது சக்தி மருத்துவமனையில் சிறந்த முறையில் மருத்துவம் செய்து குழந்தையில்லாத தம்பதியர்க்கும் இதர பிற ನೋಯ್களுக்கும் ಮರುತ್ವಂ பார்க்கிறார்கள். ವಂಚತನ ನಿವಾರಣೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಈಗ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ. பெரியவா அரிக்கன் லைட்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி வெளிச்சம் காமிச்சு எனக்கு வழி காமிச்சுட்டே வந்து என்ன பஸ் ஏற்றி நான் ஊருக்கு வந்து சேர முடியுமா பண்ணினா, வேதத்துல சொல்றது தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்றது. எங்க இருட்டோ அந்த இருட்டுக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது என்னன்னு பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம்லாம் சொல்றது. இது மாதிரி இன்னொரு பாப்பமே, முருகன் படத்துல போட்டிருக்கோம், யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். நான் இருக்கிறதே உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. இதெல்லாம் சத்தியம் அப்படிங்கிறாப்பல இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு நான் இருக்கேன், என் தரிசனம் தான் முக்கியம், என்னை பார்க்கணும்னு வந்துட்ட, உனக்கு தரிசனம் கொடுத்து உன்னோட பயத்தை போக்கி உன்னை எங்க கொண்டு விடணுமோ கொண்டு விட்டு உனக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்றதே என்னோட கடமை அப்படின்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது. யாம் இருக்க பயமேன்னு படத்துல ஏதோ வார்த்தையா போட்டிருக்கிறது பரம சத்தியமா இன்னைக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவா இருக்க இனிமே பயம் இல்லை, எந்த இருட்டோ காடோ எது வேணா போலாம் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல இருக்கிறது இருட்டு காடு பயம் அப்படின்னா, நாகலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா பரம பக்த, அந்த அம்மா விடிகாரத்தால 3 மணிக்கு கிளம்பி போயிடுவா. இந்த நிசியில இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ராமகிருஷ்ணங்கிற புருஷனுக்கு ஆம்பளைக்கு அந்த இடத்துல நடந்து வரத்துக்கே பயமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம்னு, ஒரு ஸ்திரீ விடிகாரத்தால ஆர்த்தி தட்டியும் தூக்கின்னு பெரியவாளுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துல ஆர்த்தி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக போவா. அவ பிள்ளையெல்லாம் கூட அம்மாட்ட வருத்தப்பட்டு கோச்சுன்னு இருக்கு, அம்மா நீ இப்படி நெடு நிசியெல்லாம் இப்படி பாதிராயத்துல 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டு போற பெரியவா தரிசனம்ட்டு யாரானு வழியில எவனானு இருந்துட்டு ஏதானு கழுத்து பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது? கழுத்துல ஸ்திரீகள்லாம் ஏதோ ஒரு திருமங்கல்யம் சங்கிலி எல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ, அதெல்லாம் அதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதானு பண்ணிட்டு போறானோ அப்படின்னு அவர் புள்ள சொன்னார்.
ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்துடுத்து, கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டா, போற வழியில இந்த சங்கிலியெல்லாம் பிடிங்கிட்டோன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா, கழுத்துல இந்த சங்கிலியை கட்டி புள்ள மெட்ட தூக்கி எறிஞ்சுட்டா. இந்த சங்கிலியங்களே யாரானும் எடுத்துன்னு போயிட போறானோன்னு தாண்டா உனக்கு பயம், என்ன போகாதேங்கிற. வேண்டாம், இந்த சங்கிலியும் போட்டும், எனக்கு பெரியவா தரிசனம் தான் முக்கியம், பெரியவாளை பார்க்கணும், நான் இதை பத்தியும் கவலைப்படல அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா கோபிகைகள்லாம் அப்படித்தான் இருக்கா, தங்களோட வீடு வாசல் குடும்பம் குழந்தைகள் குட்டி அப்படின்னு எதையும் மறந்து போய் அந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அவனோட குழலோசையை கேட்டாக்க உடனே தன்னை அறியாத அங்க போனாப்புல பெரியவாங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே, அந்த நாமாவை கேட்டாலே யாரா இருந்தாலும் அந்த ருச்சி கண்டவாளுக்கு தானே நம்மளை எரியாத அந்த திசையை நோக்கி போகும், அவ சந்நிதியை நோக்கி போகும். அப்படின்னா அதுதானே வேதஸ்வரூபமா இருக்கணும். தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு இருட்டுல இருக்கிற அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறமே. தீப ஜோதி தீபமங்கள ஜோதி நமோ நமோ. அருணகிரிநாதர் அப்படித்தானே சொல்றார், பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கார், ஈஸ்வரன் என்ன இருக்க ஜோதி ஸ்வரூபமா தானே இருக்கார். அப்பேற்பட்ட தீபமங்கள ஜோதி சாட்சாத் புரிவம். இந்த ஜோதியாய் இருந்தா ஒளி வடிவமா இருக்கா, நமக்கு ஒளி காமிக்கிறா, வழி காமிக்கிறா, நம்மளை நேர்வழி அழிச்சுல கொண்டு போறா, நம்ம எங்க அடையணுமோ எந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேரணுமோ இந்த சேர்றதுக்கு வழி பண்றா. இது எத்தனையும் சொல்றோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளை ஒளியாவே இருந்திருக்கா. பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே ஆனந்த விடல் இந்த பரணிதரன் என்ன பண்ணார், ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணினர். ஒளி பெரியவா அதோட ஒரு நாளாம். அது என்ன ஒளியுடன் ஒரு நாளுங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் சொல்றாப்புல. போட்டோஸ பெரியவாளை எடுத்து பெரியவா ஒரு நாள் முழுக்கலும் எப்படி இருக்கா, பெரியவா தூங்குறதே எப்படி இருப்பா, எழுந்திருக்கிறதே எப்படி இருப்பா, பல் தேய்க்கிறதே எப்படி இருப்பா, ஸ்நானம் பண்றதே எப்படி இருக்கும், பெரியவா பூஜை பண்றது எப்படி இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பெரியவாளோட அன்னன்னைக்கு நடக்கிற டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதாவது அந்தந்த விஷயங்களை அப்படியே போட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பண்ணின. ரொம்ப புதுமையான ஒரு பிரயத்தனம், ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல போட்டோ இருக்கு. பெரியவா காலங்கார்த்தால ஏந்திருக்கிறதுல ஏந்து ஆரம்பிச்சு அவ பண்ற ஒவ்வொரு அலுவலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போட்டோவா எடுத்து 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 இவர் போட்டோகிராஃபரோட போய் வெகுடன்ல இருந்து போட்டோகிராஃபரோட போய் அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இருந்து இது மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு இருக்கா. அது ஒரே நாள்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. அன்னன்னைக்கு எந்தெந்த நிகழ்ச்சி இருக்கோ அதை பார்த்து பார்த்து எடுத்துன்னு பல நாட்கள்ல எடுத்து அது அப்புறம் தொகுத்து ஒரு நாள் எனக்கு நிகழ்ச்சியா காமிச்சாத எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியும், சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறா. அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதை எடுக்கணும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதே தண்ணி இழுத்து கொட்டின்னு ஸ்நானம் பண்றது, எங்கேயானும் குளம் இருந்ததுன்னா அதுல அமுங்கி ஸ்நானம் பண்றது, நதிகள் இருந்தா ஸ்நானம் பண்றது. அப்படி இல்லாம் பெரியவா சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறது பின்னால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு குளமே வெட்டியிருந்தா. இப்பதான் அது தொத்து ஏதோ வேற கட்டடமா வந்துடுத்து. சமீப காலத்துல கூட அது குளமாவே இருந்தது, சின்ன குளமா இருக்கும். சந்திரசேகர தீர்த்தம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா. அதுல போய் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணுவா தனம் பெரிய. அதை எடுத்தர் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா காலங்காலத்தால விடியாரத்தால இருந்து ஸ்நானத்துக்கு போறா. போட்டோ எடுத்தாச்சு. எடுத்தா பெரியவா கேட்டா சாயந்தரம் பரணிதன்ட்டு பேசிட்டு, ஆமா கர்த்தன் நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, நன்னா வந்திருக்கோ, வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ அப்படின்னா. பெரியவா மகா சர்வஜன் அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. இந்த போட்டோகிராஃபியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, ரொம்ப அசாத்திய நாலேஜும் உண்டு. இதெல்லாம் பரணிதனுக்கு தெரியும். அதனால பர்பஸா பெரியவா பர்டிகுலரா கார்த்தால நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, அதை வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ, சரியா வந்திருக்கோ, நன்னா இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டோடனே இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்தோம். சரி இதுல ஏதோ கோளாறு இருக்கு போல இருக்கு, விழுந்திருக்கா. பல பேருக்கு அது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. பல பெரிய பிரபலமான புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு எல்லாமே கூட பெரியவா சம்மதிக்காத போட்டோ எடுத்தாலும் ஒன்னும் விழுந்தது இல்லை, வெறும் பிளாங்கா இருக்கும். இன்னொரு போட்டோகிராஃபர் சொல்ற, உலகத்திலேயே ஒசந்த கேமரா வாங்கிட்டு போய் பெரியவாள் எடுத்தேன், எடுக்கிறதே எடுக்கப்படாதுன்னா மீறி எடுத்தேன். ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு, அந்த கேமரால அப்படி எடுத்து ஃபெயிலூரே ஆக முடியாது, ஒண்ணுமே விழல. எப்படின்னு தெரியல. எடுத்தவரும் பெரிய புகைப்பட கலைஞர், கேமராவோ பெரிய இருக்கிறதுலே விலை உயர்ந்த கேமரா. அப்பவும் அது சம்மதம் இல்லைன்னா உள்ள விழாது. பெரியவாளை இத்தனை விதமான போட்டோலாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன தெரியுதுன்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் பெரியவா அனுகிரகம் அது மூலியமா நமக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கு, உலகத்துக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் தெரியுது. இப்படி விஷயம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இப்படி தெரிஞ்சதுனால பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து. ஓ இந்த போட்டோல என்னமோ இது இருக்கு போல இருக்கு, சரியா விழல, பெரியவா என்னமோ அதுல விளையாடி இருக்கா.
அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொன்ன உடனே அதை நாளைக்கு கார்த்தால அதை வாஷ் பண்ணி பார்க்கணுன்ட்டு. கார்த்தால இவன் மறுநாளைக்கு வாஷ் பண்ணி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக விழுந்திருக்கு. பெரியவா அந்த குளத்தில் அமுங்கி ஸ்நானம் பண்ணுறது ரொம்ப நன்னா விழுந்திருக்கு. இவாளுக்கு இந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து. இவ்வளவு நன்னா விழுந்திருக்கு, ஏன் பெரியவா நீ வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ நன்னா வந்திருக்கோன்னு கேட்டா. அவள் ஒன்றும் காரிய காரணம் இல்லாத அப்படி பேச மாட்டாளே, என்னமோ பேசுறத பார்த்தா இது விழுந்திருக்காதாக்க இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்த்தா பிரமாதமாக விழுந்திருக்கு. என்ன ஏதுன்னு இவாளுக்கு மர்மம் புரியல. பெரியவாள்கிட்ட போய் காமிச்சா. பெரியவா கேட்டால் வாஷ் பண்ணிக்கு ரொம்ப நன்னா வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு நன்னா தான் ஃபோட்டோ நன்னா இருக்கு, இதை போட்டுவிட்டு அடியில் என்ன வாச்சகம் போடுவேன் அப்படின்னு. இந்த ஒளியுடன் ஒரு நாள்னா பெரியவா குளிக்கிறா கார்த்தால, பெரியவா தூங்கி எழுந்திருக்கிறா, பெரியவா பூஜை பண்றா அப்படின்னு இந்த போட்டோக்கு என்னங்கிறத கீழே ஒரு வார்த்தையில சுருக்கமா எழுதணும் இல்லையோ, இதுக்கு என்ன எழுதுவேன் கேப்ஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போடுவேன் அப்படின்னு. அப்படிதானே போடுவேன்? ஆமா அப்படின்னு. நீ வார்த்தையில என்ன போட்டிருப்ப, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போட்டிருப்ப. ஆனா இந்த போட்டோ பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமோ, கார்த்தால குளிக்கிறாப்புலயா இருக்கு? இல்ல, நடு ரிஷியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு, அர்த்தராத்திரில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதை சொன்னோன்னதான் அந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெக்கமா போயிடுத்து. பெரியவா அப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணு. பெரியவா கேட்குறா, கார்த்தால குளிக்கிறாருன்னா அதாவது நேச்சுரல் லைட்ல நீ எடுத்திருக்கணும், ஃபிளாஷ் போடாத எடுத்திருக்கணும். ஃபிளாஷ் போட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது ராத்திரியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆனா வார்த்தை என்னமோ கார்த்தால குளிக்கிறாங்க. கார்த்தால குளிக்கிறாங்கிறதுக்கும் போட்டோவை பார்த்தாக்க ராத்திரி குளிக்கிறாப்புல இருந்தா பொருத்தமா இருக்கும், மேட்ச் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா எடுத்து அவர் சொல்லு. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட இது பார்த்தா நமக்கு சர்வசாதாரணமா மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அப்படி அந்த போட்டோவை போட்டு அதையும் போட்டிருந்தோம்னா யாரா இருந்தாலும் அதை அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டா. ஏதோ பெரியவா குளிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்திருக்கும். பெரியவாளோட அந்த கவனம் எப்படி இருக்கு பாருங்கோ, அந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கார்த்தால குளிக்கிறான்னா அந்த சன்லைட்ல குளிக்கிறாப்புல இருக்கணும், ராத்திரி குளிக்கிறான்னா அந்த பிளாஷ் லைட்ல பிச் டார்க்ல குளிக்கிறாப்புல. அதை அந்த சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏத்தாப்புல விஷயமும் இருக்கணும். தான் அதான் சொல்லும் செயலும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அதுதான் ஞானிகள். அதுக்காக தான் நமக்கு வாழ்ந்து காமிக்கிறார். அவர்கிட்ட சொன்னா அப்புறம் சொல்லிட்டு, அதனால இதை போட்டின்னா அந்த வார்த்தைக்கு இது போட்டா நன்னா இருக்காது, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் வெடிகாரத்தால குளிக்க போறதுனால இருட்டா இருந்தது, நீ பிளாஷை போட்டு கொடுத்துட்ட, போட்டோ அப்படி கொடுத்து போனா போறது, நாளைக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்தப்புறம் நான் போய் குளிக்கிறேன், அப்போ பிளாஷ் போடாத எடுத்துக்கோ, அப்பதான் நேச்சுரலா இருக்கும், அந்த போட்டோ எடுத்து கார்த்தால பெரியவா குளிக்கிறான்னு போடும் அப்படி சொல்லி சொல்லி அவ ஆச்சரியப்பட்டாவா. இப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தி, அப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தின்னு. எதுக்கு சொல்றேன், யாருக்கோ ஒளி இனிமே நமக்கு பயமா இருக்குன்னா நமக்கு ஒளிகாட்ட வர்றார் அப்படின்னா நமக்கிட்ட இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கும் ஒளியா இருக்கு. தமசமமா ஜோதிர்குமே அப்படின்னு வேதம் சொன்னபடி நமக்கு ஒளியாவும் இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்னலாம் நமக்கு அருள் ஒளிச்சத்தை காமிச்சு யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்காங்கிறத தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துண்ணிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூர
குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கெளிரது படுத்தும் மாவேட்டாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறுருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும் நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் மிசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விப்பொரு வேடற்கு இந்த விளைவும் மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மை
ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமே காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச் சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார் பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பந்தச் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி
வெண்டுரு கொண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு கொண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய் காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிலும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் கிடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணோடு ஆயின பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி
காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.